मार्ग ते हाजिर हुए दिल्ली चल रहे धरने ते हमदर्दियों आओ रल फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज दे कुछ एजेंडे लिखे ने साथियों के नाल मिल के एजेंडे लिखे ने। पिंडां दे विचों आपां हर पिंड दे विचों किन्ने बंदे उत्थे हाजिर होने चाहिए ने अपने जिले दे विचों इस बारे विचार चर्चा होनी है। 5 भेजने ने 10 भेजने ने उन्हां बारे जो सहमति प्रगटाई जाऊगी वो भी लिख लिया जाएगा। एक बड़ा ही सवाल उठदा उहदे बारे विचार चर्चा करनी आ। साडे कोल बहुत ही सूझवान बुलारे हैगे आ, वो सारे ही इस ते विचार करनगे कि जथेबंदियां ते जां उन्हां दे जो प्रबंधक ने अज दे इस नाजुक दौर विच उन्हां ते किंतु परंतु करना जायज़ है जां नहीं जायज़ है, इहदे उत्ते विचार चर्चा जरूर करनी आ। साडा साथ दिओ इस दे विच। एक जो साडे काजमपुर तो वीर साडे बच्चे साडे रणजीत सिंह दी जो उन्होंने उत्थे टारगेट किया गया उन्होंने दे उत्ते परचे दर्ज हुए ने उसकी आर्थिक मदद दे लई जो भी तुहानू ठीक लगे कि आपां नू पहली तो गल ये कि करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए, इस ते विचार करांगे। जे करनी चाहिए है तो कितनी करनी चाहिए है। इहदे विच साडे जथेबंदी का अपना कोई निजी इहो जी गल नहीं, क्योंकि साडे जथेबंदी कोई गराही नहीं करती। ये सिर्फ उन्होंने वीरां वास्ते ही है। डायरैक्टली जो इत्थे होएगा वो उन्हां तक पहुँचा दिता जाऊगा। एक है कि जिहड़े अपने गोदी मीडिया के चैनल ने उन्हां दा आपां बाईकाट करना नहीं करना होना चाहिए जां चाहिदा, इहदे लई एजेंडा हैगा साडा। होर किसी सज्जन को कोई विचार होवे, साडे कोल 5 एजेंडे मेन ने इत्थे। कोई भी जे होर एजेंडा है किसी का तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि वो अपना इत्थे लिखा सकदा। जथेदार जी बैठे ने इन्हां नाल विचार करके मैनू लिखा सकदा। सो कोई भी सज्जन है वो स्टेज के अगे आके इत्थे लिखा देवे। जथेदार जी करिए शुरू। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की पवित्र धरती ते संघर्ष कर रहे किसान वीरों, बड़ी खुशी की गल है कि विचारा करन लई शहीद भगत सिंह की जन्म भूमि नूं चुनिया। जदों कभी भी संघर्षां दे विच खड़ोत आती है, जिहड़े साफ सुथरे लोग संघर्ष दे विच पूर्ण तौर ते सफलता हासिल कर जाते हैं, वो प्रेरणा स्रोत होंदे है। ते सरदार भगत सिंह की धरती ते आके सानू बहुत शक्ति मिलण दी जड़ी समर्था है। सो जिहड़ा संघर्ष 3 काले कानूनों के खिलाफ शुरू किया गया सी ते जो लंगर के बारे गल की गई है, ये लंगर का सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी लंगर के बगैर तो काम नहीं चलने है।
ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 20-20 25-25 ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ 5-7 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੁਣ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗੇ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਖੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਦ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਸਾਡੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 552 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ 552 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਬਲਾਕ 5 ਨੇ, 50 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-5 ਕਰਕੇ ਜੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰਕੇ 25-30-50 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, RSS ਗੁੰਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 1500 ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨਗੇ 2 ਕਰਮ ਘੱਟ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਮਾ ਦਾ ਯਾਤਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰਨਾਥ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਚ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਕੱਠੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ,
ਜਲਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਸੋਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ਦ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਘੋਖ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸੈੱਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, Facebook ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ Facebook ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਬੂਰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ 26 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਅ ਬਾਈ ਪੜਾਅ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। RSS ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਜਮਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ, ਵੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੈਰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ MP ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ NKN TV ਸੌਰਵ ਝਿੰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, 3D ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਇੱਥੇ 3D ਵਾਲਪੇਪਰ, ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਕਲਰ ਪੋਸਟਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਮੈਰਿਜ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 01826 266 062 ਅਤੇ 98 550 92934।